إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، محترم حضرات، اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ ہر حال میں اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا، کسی مقصد کے تحت بھیجا۔ انسان کے پاس بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن جب انسان اپنے اندر کسی چیز کی فکر پیدا کرتا ہے تو وہ شخص اس کے پیچھے زیادہ جاتا ہے، تیز دوڑتا ہے، اس کی فکر اس کے اوپر غالب رہتی ہے تو وہ اس کام کو بھی بہت ہی فکر مندانہ انداز سے اس کو کرتا ہے، اس کو چھوڑنے کی بالکل بھی ہمت نہیں کرتا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی فکر مند ہوتا ہے۔ জি মেহমান আমাদেরকে শরীক হয়েছেন অস্ট্রেলিয়া থেকে, সেজন্য মেহমানকে শুকরিয়া জানাই। এবং তিনি প্রথমে আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা পাঠের পরে সূরা আসর তেলাওয়াত করছেন, এরপর একটা হাদিস তেলাওয়াত করছেন, ইন্নাল্লাহা লা ইয়ানজুরু ইলা সুওয়ারিকুম ওয়া আমওয়ালিকুম ওয়ালাকিন ইয়ানজুরু ইলা কুলুবিকুম ওয়া আমালিকুম। যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দার চেহারা, সুরত, পথ, পোস্ট, সম্পদ এগুলাকে আল্লাহ পাক দেখেন না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বান্দার দেখবেন যে তার দিল এবং তার আমাল, এটা আল্লাহ পাক দেখবেন। এরপরে বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে তৈরি করেছেন, আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটা মাকসাদ দিয়ে, একটা উদ্দেশ্য দিয়ে আমাদেরকে তৈরি করছেন, এমনি এমনি আমাদেরকে পয়দা করেননি। তো ইনসান, আমরা মানুষ, এই মানব জাতি বলে যেই বিষয় নিয়ে চিন্তা করে, ফিকির করে, যেই বিষয়কে সে সবসময় কল্পনা করে, জল্পনা করে, ভাবে, ওই বিষয়টাকে সে বাস্তবায়ন করার জন্য আপ্রাণ সে কোশিশ করে, চেষ্টা করে। তো মানুষের যেই উদ্দেশ্য দুনিয়াতে পাঠানোর, ওইটা নিয়ে যখন আমরা চিন্তা করব, ফিকির করব, ভাববো, তো আমরা ওই জিনিসটাকেও প্রতিষ্ঠিত করার, ওই আমলগুলাও নিজেদের মধ্যে বাস্তবায়ন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব, ফিকির করব। জি হযরত। جب لوگوں نے فکر کی دنیاوی اعتبار سے تو لوگوں نے بہت ترقیاں کی، وہ آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے۔ اسی طریقے سے ہمیں جو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہماری سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ کیسے اللہ کا دین ہماری زندگیوں میں آ جائے، کیسے اللہ کا دین ہم لے کر کے سارے عالم میں پھریں، اور اس کے لیے کیسے ہم محنت کریں، اپنی ذات کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے ملک والوں کے لیے اور سارے عالم کے لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ کیسے دین ہماری زندگیوں میں اور سارے عالم میں دین، کیسے اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ اس کی مثال صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اللہ کے دین کو لے کر کے وہ سارے عالم میں گئے، افریقہ کے جنگلوں تک گئے اور انہوں نے اللہ کے دین کو پھیلایا۔ انہوں نے ایک فکر لی، اس دین کی فکر لی تو وہ سارے عالم میں دین کو لے کر کے گئے اور اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔
इसी तरीके से आज हमारी सबसे बड़ी जो ज्यादा जरूरत है इस वक्त हर एतबार से वो ये है कि हम दीन की मेहनत करें, इसी के साथ साथ हम दीन की मेहनत को लेकर के सारे आलम में फिरें और इस बात पे जोर दें कि हमारा हर एक बच्चा दीन से जुड़ने वाला हो और हमारे हमारे वहाँ मकातिब का और मदारिस का जो निज़ाम है जिसमें बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं वो कैसे दीनदार बन सके। মেহমান বলেন যে আল্লাহ তাআলা যে জিনিসটা যে মাকসাদে আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন এর আগে যেটা উনি পরিষ্কারভাবে বললেন যে মানুষ যে ফিকিরটা নেয়, মানুষ যেই বিষয়ে ভাবে, যেটা সে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় ওই বিষয়ে সে চিন্তা মানে সেটাকে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে, সেটার উপর সে সময় দেয়। ঠিক তদ্রূপ আল্লাহ তাআলা ইনসানের মধ্যে আখিরি জামানার পয়গম্বর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খতমে নবুয়তের তোফাইলে আমাদেরকে যে দায়িত্ব আর জিম্মাদারি দিয়েছেন, যে ফিকির নেওয়ার জিম্মাদারি দিয়েছেন, সেটা হলো কিভাবে নিজের মধ্যে দিন এসে যায়, দুনিয়ার কোনায় কোনায়, সমাজের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে, পুরা আলমে ইসলামিয়ার মধ্যে, পুরা দুনিয়াতে, পুরা মুলকের মধ্যে কিভাবে দিন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, সমস্ত জায়গায় এটা কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, এই ফিকির আমাদের মধ্যে আসতে হবে। যেটা সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আলাইহিম আজমাইন যেই ফিকিরের উপরে ছিলেন, যেই আদর্শের উপরে তারা ছিলেন যে কিভাবে দুনিয়াতে দিনকে জিন্দা করা যায়, সেটা নিজের মধ্যে দিনকে প্রতিষ্ঠিত করা, উম্মার মধ্যে দিনকে প্রতিষ্ঠিত করা, দুনিয়ার কোনায় কোনায় এই দিনকে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, এই ফিকির সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনদের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল। এই ফিকিরকে বাস্তবায়ন করার জন্য তারা ওই জামানাতে কষ্ট করে, সেখানে কোনো সওয়ারির ব্যবস্থা নেই, কোন বিভিন্ন আসবাব এই জামানার মতো কিছুই ছিল না, ওই কঠিন জামানার মধ্যেও তারা দিনকে নিয়ে দুনিয়ার কোনায় কোনায় পৌঁছায় গেছেন, আফ্রিকার জঙ্গলে পৌঁছায় গেছেন, পৃথিবীর আনাচে কানাচে পৌঁছায় গেছেন। তো ওই সাহাবায়ে কেরামের নেহেজ এবং ওই সাহাবায়ে কেরামের সিলসিলাতে আমাদেরকেও এইরকম ফিকির করতে হবে, এরকম চেষ্টা করতে হবে সমস্ত জায়গায়, যাতে দিনের দিনের যেই মানে প্রকৃত আদর্শ ওইটা সমস্ত জায়গায় বাস্তবায়ন হয়ে যায়, নিজের মধ্যে বাস্তবায়ন হয়, পরিবারের মধ্যে বাস্তবায়ন হয়, দেশের মধ্যে বাস্তবায়ন হয়। এজন্য বলে যে বেশি থেকে বেশি আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হওয়া, বলে যে নিজের এলাকাতেও দাওয়াত দেওয়া, দেশের মধ্যেও দাওয়াত দেওয়া, দুনিয়ার কোনায় কোনায় বিভিন্ন দেশ মুলকের মধ্যেও এই দাওয়াতকে ছড়িয়ে দেওয়া। এবং এটাও আরেকটা উদ্দেশ্য থাকা যে আমাদের প্রত্যেকের যা সন্তান আছে, প্রত্যেক বাচ্চা যাতে কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়, প্রত্যেক বাচ্চা যাতে দিনের দায়ী হইতে পারে, দিনের বুঝ পেয়ে যায়, এবং প্রত্যেকটা জায়গায় মাদারিস এবং মক্তব কায়েম হয়, যাতে প্রত্যেকটা মানুষের সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে এলেম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিয়ে আসছিলেন ওই এলেমের সাথে সম্পর্ক হয়ে যায়, ওই এলেমের রশ্মিতে যেন মানুষ দুনিয়াতে সে নিজেও চলতে পারে, অন্যদেরকেও দাওয়াত দেনওয়ালা বনে যায়, দায়ী বনে যায়। এজন্য মক্তব এবং মাদ্রাসা কায়েম করার ফিকির এবং এগুলাকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং নিজেদের বাচ্চাদেরকেও এইগুলার মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকের এরকম মাকসাদ হওয়া চাই যে আমাদের 100% বাচ্চা যাদের আছে, সন্তান, সবাই যেন কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়, দ্বীনি ইলম হাসিল করে এবং ওইটা নিয়ে দুনিয়াতে ফিরতে থাকে। जब हम फिक्र करेंगे, अपनी फिक्र करेंगे, अपने बच्चों की फिक्र करेंगे, अपनी फैमिली की फिक्र करेंगे, तो हमारे बच्चे भी इंशाअल्लाह दीनदार रहेंगे। हमारे बच्चे दीन की मेहनत को, दीन की जो वैल्यू है, जो दीन की अजमत है, वो उसको समझेंगे। इसी तरीके से हम आपको कुछ कागुजारी बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अमेरिका का सफ़र हुआ। अमेरिका के सफ़र के अंदर मेरा लॉस एंजलिस में जाना हुआ। वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे मदरसे, जो अमेरिका का निज़ाम है, जैसे न्यूयॉर्क वगैरह मदरसे हैं, वहाँ पर मकतब भी हैं, मदारिस भी हैं, लेकिन जहाँ पर मेरा जाना हुआ वहाँ पर लॉस एंजलिस के अंदर मुझे ऐसी चीज़ ज़्यादा नज़र नहीं आई जैसे मकातिब का निज़ाम है और ये बच्चों की पढ़ाई का है। तो जो लोग फिक्रमंद है वहाँ पर रहकर भी वो अपने बच्चों की फिक्र कर रहे हैं कि मैं उनके बच्चे कैसे दीनदार बने। उनको इस बात की फिक्र है कि मेरा बच्चा स्कूल जाता है तो मैं कैसे अपने बच्चे की तरबियत करूं, कैसे मैं अपने बच्चे को कुरान सिखाऊं ताकि मेरा बच्चा दीनदार हो जाए। तो वहाँ पर भी लोग माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
पहले ही से इस काम में लगे हुए हैं, बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो फिक्रमंद हैं अमेरिका के अंदर भी कि हमारे बच्चे कैसे दीनदार बने। इसी तरीके से लंदन के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह जाना हुआ, तो लंदन के अंदर भी एक साथी से मुलाकात थी, माशाल्लाह वहाँ अच्छा खासा निज़ाम है, बच्चे जा रहे हैं मकतबों में, तालीम हासिल कर रहे हैं, दीन सीख रहे हैं, तो वहाँ पर भी माशाल्लाह अच्छा निज़ाम है। लेकिन काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं जो फ़िक्रमंद हैं, तो बहुत सारे लोग उनको ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उनको तरबियत देने की कोशिश करते हैं ताकि उनके बच्चे क्या है दीनदार रहें। तो इस वजह से जब हम फ़िक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह दीन भी हमारी नस्लों में बाकी रहेगा। এরপরে বলেন যে মানুষ মানুষ প্রত্যেকটা ইনসান যে বিষয়ে চিন্তা করে, যে বিষয়ে ফিকির করে, সেই বিষয়ের সেই বিষয়কে সে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে, সেই বিষয়ের একটা সঠিক রাস্তা বের হয়, সমাধান বের হয়, সলিউশন বের হয়। আমরা যখন প্রত্যেকেই এরকম ফিকির করব যে আমরা নিজেদের মধ্যে কিভাবে দিন আসে, পরিবারের মধ্যে আসে, পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে আসে, আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে, সন্তানদের মধ্যে কিভাবে দিন আসে, তখন আমরা যখন এই বিষয়ে ফিকির করতে থাকবো, তখন আল্লাহ তাআলা রাস্তা খুলে দিবেন। উনি বলতেছেন যে আমার এই যে কিছুদিন আগে আমেরিকা সফর হয়েছে, তো আমেরিকা সফরের মধ্যে দেখেন দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের নিসবতে আজকে কোথায় থেকে কোথায় ওলামায়ে ইকরাম সফর করতেছে, ওলামায়ে ইকরামের নিগরানিতে নিজামুদ্দিনের তরতিবে কাজ চলতেছে। কিন্তু এই সত্যটা যাতে জনগণ না জানতে পারে, সেজন্য মিডিয়াকে ক্যাপচার করে ফেক নিউজ, আফওয়া ফেলায়ে, গলতফহমি তৈরি করে আমাদের বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক ষড়যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে। ওলামায়ে ইকরাম বিদ্বেষী বলে, মাদ্রাসা মসজিদ বিদ্বেষী বলে, একটা ওলামা মাদ্রাসার নিজামের বিদ্বেষী বলে একটা এমন ধরনের ষড়যন্ত্র চালানো হয়েছে যাতে মানুষ আমাদের থেকে দূরে সরে যায়। কিন্তু বাস্তবতা দেখেন ওলামায়ে ইকরাম বলে, উনি বলছে আমার আমেরিকা সফর হয়েছে, আমেরিকাতে লস এঞ্জেলেসে সফর হয়েছিল। তো ওখানে কথা উনি বললেন যে আমেরিকার নিউ ইয়র্ক এবং বিভিন্ন শহরে মাদ্রাসার নিজাম, সেখানে আমাদের সাথীদের মেহনতে অনেক মক্তব কায়েম হয়েছে, মাদ্রাসা কায়েম হয়েছে, এমনকি দারুল উলুম দাওরা হাদিস মাদ্রাসা কায়েম হয়েছে। কিন্তু লস অ্যাঞ্জেলেসের বিষয় ওই রকম ভাবে না, ওরকম অতটা সেখানে এগুলা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু ওখানকার মধ্যে যে সকল সাথীরা খুব ফিকিরমন্দ আছে, ব্যাপকভাবে ফিকির করে, মেহনতের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তারা দেখতেছে যে আমার ছেলেরা স্কুল কলেজে পড়তেছে, স্কুল কলেজে পড়ার দ্বারা যে তারা দুনিয়াবি যে শিক্ষা হাসিল করতেছে, এখানে তো আল্লাহ তাআলার ওই আসল শিক্ষা, পরকালের শিক্ষার কমতি রয়ে গেছে। তাহলে আমাদের ছাত্রদেরকে কিভাবে পড়ানো যায়? তো তারা কি করতেছে, অনলাইনের মধ্যে প্রাইভেট পড়ায় অথবা দূর দূর নিয়ে গিয়ে তাদের বাচ্চাদেরকে, সন্তানদেরকে দিনের এলেম শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করতেছে স্কুল কলেজের পাশাপাশি। প্লাস তারা ফিকির করতেছে কিভাবে এখানেও ছোট ছোট আকারে হলেও একেবারে ছোট ছোট নিজাম সিস্টেম করে হলেও যাতে এরা কোরআনের শিক্ষা, দিনের শিক্ষা কায়েমের ব্যবস্থা করা যায়। এরপরে বলতেছে আমাদের লন্ডন সফর হয়েছে, লন্ডনের মধ্যে এরকম যারা সাথী ভাইয়েরা আছেন, দিনের দায়ীরা আছেন, তারা ফিকির করে সেখানে বড় বড় মুক্তব মাদ্রাসা কায়েম হয়েছে, দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত মাদ্রাসা আছে অনেক, সেখানে একটা দিনের পরিবেশ কায়েম হয়েছে, দিনের মেহনত শুরু হয়েছে। ওখানে বলতেছে ওইরকম একটা ওয়েস্টার্ন পরিবেশের মধ্যে একটা দুনিয়ার সারা দুনিয়াকে যেই পরিবেশ দিয়ে ঘায়েল করার চেষ্টা করা হচ্ছে, মানুষদেরকে ইসলাম বিমুখী করা হচ্ছে, ওই পরিবেশের মধ্যেও দায়ীরা তাদের সন্তানদেরকে হাফেজ বানাইতেছে, আলেম বানাইতেছে, কোরআনের শিক্ষা দিচ্ছে, দিনের এলেমকে প্রসার করার জন্য মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা কায়েম করতেছে। আলহামদুলিল্লাহ বলতেছে যে এই যে ফিকির আছে, ফিকিরের কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ওইটা বাস্তবায়ন করার জন্য রাস্তা খুলে দিচ্ছে। जब इंसान फिक्र करता है, जब इंसान दीन की फिक्र करेगा और उसके लिए मेहनत करेगा, तो अल्लाह ताला उसके लिए असबाब भी पैदा करते हैं, अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाते हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह जाना हुआ, वहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी मदारिस हैं और उनका निज़ाम भी अच्छा चल रहा है। बाकायदा साउथ अफ्रीका के अंदर दूसरे मुल्कों से तलबा पढ़ने के लिए आते हैं और वो तलबा दीन सीखने के लिए आ रहे हैं। हांगकांग के अंदर भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है, मकातिब कायम है, बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं, बच्चे नाज़रा पढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड का सफ़र हुआ। फ्रांस के अंदर जब मैंने कारगुजारी सुनी, जब मैंने वहाँ से लोगों के वहाँ के उलमा से बातचीत की, वहाँ मैंने जब लोगों से मालूम किया, तो फ्रांस के अंदर वहाँ पर खुल्लम खुल्ला तालीम ऐसा कोई रिवाज नहीं, जैसे हमारे वहाँ मकातिब हैं, मदारिस कायम हैं, लेकिन वहाँ पर भी पढ़ाते हैं, लेकिन छुप के पढ़ा रहे हैं। तो जब लोगों ने फिक्र की
तो फिक्र की बुनियाद पर, इतनी सख्ती होने के बावजूद फिक्र की बुनियाद पर वो अपने बच्चों को मदरसे भेज रहे हैं। क्यों? उनको दीन की फिक्र है। जब उनको खुद दीन की फिक्र होगी तो वो अपने बच्चों की भी फिक्र करेंगे, इसी के साथ साथ अपने महल्ले वालों की भी फिक्र करेंगे। तो फ्रांस के अंदर भी माशाल्लाह काफी अच्छा निज़ाम है, और वहां पर भी बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, बच्चे दीनदार बन रहे हैं। और स्विट्जरलैंड के अंदर भी माशाल्लाह अच्छी खासी तालीम हो रही है, लेकिन वो चीज़ नहीं जो फ्रांस में कुछ ज़्यादा है, लेकिन स्विट्जरलैंड में कम है। तो इसलिए आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम जो अल्लाह ने हमें दीन दिया है, हम उसकी फ़िक्र करें कि कैसे ये दीन हमारे अंदर और हमारे बच्चों के अंदर आ जाए। अगर हमें फ़िक्र है कि हमारे बच्चों के अंदर आ जाए, तो हम उनको मदरसे भेज देते हैं। अगर हमें फ़िक्र है कि हमारे अंदर ये दीन कैसे आ जाए, तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। এরপরে মেহমান তো অনেক মাশাআল্লাহ বহুত দেশের কারিগরি শুনাইতেছে। উনি একজন জবরদস্ত আমাদের ওলামা হজরত এবং বুজুর্গান, এবং ওনার যে পারিবারিক সম্পর্ক, ওলামাদের সাথে ওনার পারিবারিক সম্পর্ক, আমরা যতটুকু ওনার সম্পর্কে তথ্য নিয়েছি, আসলে এখলাসওয়ালারা কোনো কথাকে তারা বলতে চায় না, তাদের নিজেদের পরিবেশ নিজেদের অবস্থানকে প্রকাশ করতে চায় না, গোপনে রাখে। তারপর আমরা যতটুকু বিভিন্নভাবে জানতে পেরেছি, ওনার অনেক পুরুষ পর্যন্ত শুধু ওলামায়ে কেরাম, সমস্ত ওনার ঘরানা ওলামায়ে কেরাম। আল্লাহ পাকের এটা রহমত যে দুনিয়ায় এমন ঘরানা খুব কমই আছে, এমন বংশ খুব কমই আছে যাদের বংশ পরস্পরায় অনেক দূর বংশ পর্যন্ত শুধু ওলামায়ে কেরামই মজুদ রয়েছে। তা আল্লাহর শুকরিয়া, এই হযরত যে কথা বলতেছেন, ইনার বংশকে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের ইলমের জন্য কবুল করছেন। দেখেন ওলামায়ে কেরাম উনি কত রাষ্ট্র, উনি আল্লাহ তাআলার দ্বীনের খাতিরে নিজের আপনার জান মাল দিয়ে এরকম ঘর বাড়ি সংসার বাচ্চা সবকিছু ছেড়ে যে রাষ্ট্রের পর রাষ্ট্র উনি সফর করতেছেন, মেহনত করতেছেন। আমরা তো ওলামাদের থেকে এটাই চাচ্ছি যে, এবং উনি যে তরতিব গুলা তুলে ধরতেছেন, উনি নিজামুদ্দিনের তরতিবে সমস্ত রাষ্ট্রের হাল আজকে কিন্তু উনি তুলে ধরতেছেন। নিজামুদ্দিন থেকে বর্তমানে এটাই স্পষ্ট ভাবে বলা হচ্ছে যে এলেমের প্রচার প্রসারের জন্য, মক্তব মাদ্রাসায় কায়েম করার জন্য, এবং এলেম যাতে ওলামাদের সোহবত থেকে, ওলামাদের মজলিস থেকে নেওয়া হয়, অন্যভাবে যেন অন্য কোনো ভাবে না, সরাসরি ডাইরেক্ট ওলামাদের সাথে সোহবত, ওলামাদের সাথে সম্পর্ক তাল্লুক বাড়ানো। কিন্তু এইটার বিপরীতেই উল্টা কথা চাপায় দেওয়া হচ্ছে। আজকে সবাই যদি আমরা একটু চোখ কান খুলে দিল উদার করে দুনিয়ার কোনায় কোনায় দেখতে থাকি, বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে বাস্তবতাটা কি আর আমাদেরকে চাপানো হচ্ছে কি। উনি এবার যে কারগুজারি যেটা শোনালেন, প্রথমে বললেন যে যখন কেউ ফিকির করবে, চেষ্টা করবে, কোনো বিষয়কে বাস্তবায়ন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে, কোশিশ করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই আসবাব, সেটা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে জিনিস দরকার হয়, যে উপাদান ম্যাটেরিয়ালস দরকার হয়, যে পরিবেশের দরকার হয়, আল্লাহ পাক ওইটা কায়েম করে দিবেন। এটা আল্লাহ পাকের কবজায়, বান্দার জন্য আল্লাহ পাক জিম্মাদারি দিয়েছেন শুধু মেহনত করা। বলছে যে আমাদের আফ্রিকার মধ্যে সফর হয়েছে, সাউথ আফ্রিকার মধ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের জরিয়ায়, দায়ীদের ফিকিরের কারণে ওখানে অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, দাওরায়ে হাদিস, ইফতা পর্যন্ত, এবং ব্যাপকভাবে দিনের মেহনত হইতেছে। যেমন এই যে হযরত যেটা গেছিলেন গত 1 মাস আগে, সাউথ আফ্রিকার যে বড় ইজতেমা হলো, এটা সাউথ আফ্রিকার উল্লেখযোগ্য একটা মাদ্রাসা এনামিয়ার মধ্যে সেখানে ইজতেমাটা হলো, এত বড় একটা মাদ্রাসা। এরপরে বলতেছে যে ওনাদের ওনাদের সফর হয়েছে হংকং এর মধ্যে। হংকং এ এরকম ব্যাপকভাবে যারা দায়ীরা, তারা চেষ্টা করতেছে আমাদের বাচ্চাদেরকে কোরআনের শিক্ষা দেওয়ার জন্য, দ্বীনের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। যেখানে দ্বীনের দায়ীরা নিজামুদ্দিনের তরতিবে যেখানে যাচ্ছে, সেখানে কিভাবে আগে আমাদের নিজেরাও যেন কোরআনের শিক্ষা পেয়ে যাই, কোরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক হয়, দ্বীনি এলেমের সাথে দ্বীনি এলেম হাসিল হয়, এবং এর পাশাপাশি আমাদের সন্তান বলে বাচ্চারাও, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যাতে দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত হয়, কোরআন এবং সুন্নাহর ইলম অর্জন করে যেন দাওয়াত দিতে থাকে, তাহলে দাওয়াতটা আরো মজবুত হবে, নিজের জিন্দেগির মধ্যে আসতে পারবে। এজন্য হংকং এর মধ্যে মেহনত হচ্ছে। এরপরে বলতেছে যে আমাদের বলতেছে কিছুদিন আগে আমার ফ্রান্স এবং সুইজারল্যান্ড সফর হয়েছে। বলতেছে ফ্রান্সে এরকম প্রকাশ্য জাহিরি কোনো নিজাম নেই, সেখানে অনেকটা কঠিন, কিন্তু দায়ীরা, দ্বীনের দায়ী যারা, এই যে দাওয়াতের নিসবতে যারা চলতেছে, তাদের মেহনতে, তাদের চেষ্টাতে, ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন কোনো ফ্ল্যাটের মধ্যে অথবা কোনো রুমের মধ্যে এরকম তালিমি নিজাম কায়েম হয়েছে, যাতে মানুষ, বাচ্চাদেরকে এবং বড়রাও যাতে সেখান থেকে দিন শিখতে পারে, কোরআন শিখতে পারে, দ্বীনি ইলম হাসিল করতে পারে। ফলে ফ্রান্স এরকম ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিজেদের উদ্যোগে বিভিন্ন এরকম জায়গা তৈরি হয়েছে।
প্লাস বলতেছে সুইজারল্যান্ডও আমাদের সফর হয়েছে। সুইজারল্যান্ড সফরে তো ফ্রান্সের মতো অতটা না, কিন্তু তারপরেও আলহামদুলিল্লাহ সাথীরা এটাকে আমলে নিচ্ছে, মেহনত ইনশাল্লাহ ও যদি আসতেছে। অনেক জায়গায় তালিমের নিজাম ইনশাল্লাহ কায়েম হচ্ছে, যাতে সবাই কোরআনের তালিম হাসিল করতে পারে, দ্বীনের ইলম হাসিল করতে পারে। मेहनत जो लोग भी कर रहे हैं फिक्र के एतबार से फिक्रमंद है, अपने दीन के लिए, अपने ईमान की फिक्र कर रहे हैं, अपने दीन की फिक्र कर रहे हैं, जहां जहां पर भी लोग हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए असबाब मुहैया कर दिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी मदद फरमाई और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फिक्रमंद है, वो भी दीन सीख रहे हैं और उनके बच्चे भी दीन सीख रहे हैं। जब हमारी फिक्रें हमारे दीन के लिए होंगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए असबाब मुहैया फरमाएंगे। इसी तरीके से जब हम मेहनत करेंगे, जब हम अल्लाह से मांगेंगे और तो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे। और इसके लिए सबसे ज्यादा ये जरूरी है, जब हम फिक्र कर रहे हो, जब हम अल्लाह से मांगे, जब हम दीन की कोशिश, दीन के लिए मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह से हम खूब मांगे भी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो जिनको इस बात की फिक्र है कि उनके बच्चे दीनदार कैसे बने, उनके बच्चे दीन कैसे सीखें, तो वो अपने बच्चों को दीन के लिए, दीन सिखाने के लिए मदरसों के अंदर जो वहाँ मकातिब का निज़ाम है उसके अंदर वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, इसलिए भेज रहे हैं कि उनके बच्चे दीन सीख जाएं, उनके बच्चे दीनदार बने। और आज ही हमारी ज़रूरत है कि अगर हमने फिक्र नहीं की तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए कि हमारे बच्चे दीन से दूर रहें, उनको पता भी ना चले कि दीन क्या चीज़ है। तो इस वजह से सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने कुर्बानियाँ दी अल्लाह के दीन के लिए, उन्होंने फिक्र की और मेहनत की। इसी तरीके से ताबईन, तबे ताबईन, तो अल्लाह ने हमें अपने फजल करम से हमें इस दीन से नवाजा। तो आज ये जरूरत है कि हम भी फिक्र करें, हम खुद दीन अपनी जिंदगी के अंदर लाएं और इसी के साथ साथ अपने बच्चों के अंदर, अपने बच्चों की फिक्र करें कि हमारे बच्चे, हमारे घर वाले, जैसे अल्लाह ने कहा कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। हमारे बच्चे जो यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जो ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, तो हमें ये भी देखना है कि हमारे बच्चे कैसी तालीम हासिल कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे स्कूलों में जाते हैं जहाँ पर इस्लामी तालीमात बिल्कुल नहीं है, तो हमें उनकी भी फिक्र करनी है कि वो बच्चे कैसे उस माहौल में रहते हुए भी अपने आप को दीनदार बनाएं। এরপরে হযরত বলতেছেন যে আমরা নিজেরা যখন নিজেদের দিন নিয়ে, ঈমান নিয়ে ফিকির করতে থাকবো, বলে যে যারাই নিজেদের দিনকে বাঁচানোর জন্য, ঈমানকে বাঁচানোর জন্য মেহনত করতেছে, ফিকির করতেছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে কোনো স্রোতে তাদের জন্য সেটা বাস্তবায়ন করার যত আসবাব দরকার হয়, যত জিনিস দরকার হয়, আল্লাহ পাক এগুলার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, আল্লাহ পাক সহজ করে দিচ্ছেন। বলে যে যারা মেহনত করতেছে, আমরা সবাই এর মেহনত করব, দোয়া করব, আমাদের চেষ্টা করব, আল্লাহ তাআলার কাছে রোনাজারি করব, তো আল্লাহ তাআলা অসম্ভবকে সম্ভব করে দিবেন। কিভাবে করবেন এটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন হবে না। আল্লাহ তাআলা গায়েবের খাজানা থেকে, অদৃশ্য থেকে, আমাদের অকল্পনীয় স্থান থেকে আল্লাহ পাক আমাদের ব্যবস্থা করে দিবেন। তো যদি আমরা এরকম দিনকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, দাওয়াতের কাজের জন্য, দাওয়াতকে আম করার জন্য, তালিমি ইদারাগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, বাচ্চাদেরকে কোরআন এবং দিন শেখানোর জন্য যদি মেহনত করতে থাকি, চেষ্টা করতে থাকি, ফিকির করতে থাকি, তাহলে আল্লাহ পাক সেই ব্যবস্থাটা করে দিবেন। উনি বলেন আমাদের অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে অনেক পরিবারের বাবা মা এরকম আসছে যারা তাদের সন্তানদের নিয়ে ফিকির করতেছে, সন্তানদের নিয়ে সবসময় চেষ্টা করতেছে যে তাদেরকে কিভাবে দিন শেখানো যায়, কোরআনের তালিম দেওয়া যায়, দিনের বুঝ তাদেরকে দেওয়া যায়, সবসময় এরকম ফিকির করতেছে। তো আল্লাহর রহম, আল্লাহ শুকরিয়া যে অস্ট্রেলিয়ার মধ্যেও অনেক পরিবার এরকম হচ্ছে যে সেখানে দিনের একটা পরিবেশ কায়েম হয়ে গেছে, দিনের একটা ফিকির, দিনের এক ফেজা কায়েম হয়ে যাচ্ছে, মক্তব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, যদিও সংখ্যায় তুলনামূলক কম, কিন্তু পরিবেশ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। সারা প্রতিষ্ঠিত হয় মাদ্রাসা না হলেও কিছু মক্তব এবং কিছু ভাষাতে এরকম পড়ানোর ফিকির, পড়ানোর পরিবেশ কায়েম হয়ে যাচ্ছে। বলছে যে ফিকির না করলে, যদি আমরা ফিকির না করি,
দিনের তালিমাত হাসিল করার জন্য, দিনকে দুনিয়ায় পৌঁছানোর জন্য, নিজের ইমান আমলকে টিকানোর জন্য ফিকির না করি, তাহলে আমরাও দিন থেকে মাহরুম হয়ে যাব, বঞ্চিত হয়ে যাব। আমাদের নসল, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম দিন, ইমান, আমল, এলেম থেকে মাহরুম হয়ে যাবে, বঞ্চিত হয়ে যাবে। বলে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন তারা ফিকির করছেন। তখন দেখেন এত আসবাবও ছিল না, এরকম পরিবেশও ছিল না, এরকম সাওয়ারির পরিবেশ ছিল না, অথবা মিডিয়া, মানে কিছুই ছিল না, এগুলি একেবারেই জিরো অবস্থা। সেই সময় তারা ফিকির করছে, রোনাজারি করছে, কান্না করছে, মেহনত করছে। আল্লাহ পাক তাদের সেই মেহনতকে এই পরিমাণ কবুল করছে, বলে ওই জামানাতে অর্ধ দুনিয়াতে বলে এরকম কোরআনের দিনের এক পরিবেশ, দিনই এক ফেজা কায়েম হয়ে গেছিল। তাবেঈনদের জামানার ঠিক একই অবস্থা, তারা ফিকির করছে, মেহনত করছে। তো আল্লাহ তাআলা ইলমকে ওই জামানার মধ্যে জুমায়ে দিবেন, পুরা দুনিয়ার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত ইলমকে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে। তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ওই জিম্মাদারি দান করছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা, যে নিজে বাঁচো, তোমার আহাল পরিবারকে বাঁচো বিশেষ করে। এবং তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উখরিজাতিন নাস বানাইছেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জন্য, দুনিয়ায় কোনায় কোনায় সমস্ত মানুষ যাতে উপকার পায়। তো এর জন্য আমরা নিজেরা নিজেদের ইমান আমলকে হেফাজতের জন্য, দিনকে হেফাজতের জন্য বলে যে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় মেহনত করা, মানুষের মাঝে আল্লাহর দিনকে মানুষের কাছে পৌঁছানো, মানুষের কর্ণকোহরের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ওয়াহদানিয়ত বড়ত্বের কথা বলা, এবং মানুষের মধ্যে এলেমকে আম করার জন্য মক্তব এবং মাদারিস কায়েম করা, বলে যে এটা দায়ীদের মূল উদ্দেশ্য আর মাকসাদ। আর এটা নিজামুদ্দিন থেকে হর হামেশা প্রত্যেকটা বয়ানের মধ্যে, প্রত্যেকটা তরতিবের মধ্যে, আলোচনার মধ্যে, রণাঙ্গের মধ্যে, হেদায়েতের মধ্যে, অফিসি কথার মধ্যে সব সময় এগুলা বলা হচ্ছে যে মাদ্রাসা এবং মক্তবকে আম করো, এলেমকে এমন ভাবে আম করা যাতে প্রত্যেকের মধ্যে জরুরিয়াতে দিন যাতে তারা শিক্ষা করতে পারে, যে কোনো চক্রান্ত, যে কোনো ষড়যন্ত্র যেন তাদেরকে ইরতিদাদ থেকে, তাদেরকে অন্যায় থেকে, দিন বিমুখতা থেকে আল্লাহ হেফাজত করতে পারে। এই জন্য এলেম এবং দিন, মাদারিস এবং মক্তব প্রতিষ্ঠা করার কোনো বিকল্প নেই। ইল্লা মাশাআল্লাহ দুনিয়ার কোনায় কোনায় আওয়াজ চলতেছে, এবং বলে যে কুফরি মুলকের মধ্যে, ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে এই ফেজা কায়েম হইতেছে, আলহামদুলিল্লাহ। जब हम दीन की सही फिक्र लेकर खड़े होंगे, जब हम फिक्र करेंगे अल्लाह के दीन की, तो हम इज्जत करना भी सीखेंगे। हमसे कई जगह लोगों ने मालूम किया, कुछ नसीहत कर दे, मैंने एक अल्फाज उनसे बोला कि दूसरों की इज्जत करना सीखें। दूसरों की इज्जत इस कैसे करना सीखें कि सबसे पहली बात तो ये है कि जब इंसान किसी को देखें कुछ करते हुए, अगर वो कुछ गलत हो, अगर वो उसका ताल्लुक उसकी ज़ाती ज़िंदगी से है, तो उसकी बुराई दिल के अंदर बिल्कुल ना लाएं। और जब उसकी बुराई नहीं लाएंगे, मिसाल के तौर पर हमने एक मिसाल दी, मिसाल के तौर पर अगर खुदा ना खास्ता कोई शख्स है जिसके दाढ़ी नहीं है या पैंट शर्ट पहने हुए है, तो वो उसका अपना ज़ाती ज़िंदगी का मामला है, तो उसकी बुनियाद पर हम उसको बुरा नहीं समझेंगे, उसकी बुनियाद पर हम उसकी बुराई नहीं करेंगे। और इसी तरीके से जब हम इज्जत करना सीखेंगे, तो हर जो भी हम दीन का काम कर रहे हैं, अगर हम मदारिस की लाइन से हैं, अगर हम दावत व तबलीग की लाइन से हैं, अगर हम किसी भी दीनी शोबों में हैं, तो हमें ये चीज़ जहन में रखनी होगी कि हम एक दूसरे की इज्जत करना सीखें। सहाबा इकराम की सबसे बड़ी ये सिफत थी कि वो एक दूसरे की इज्जत करते थे, उनका ख्याल करते थे। इसी तरीके से वो दुनिया के अंदर कामयाब हुए और आखिरत के अंदर भी वो कामयाब होंगे, इंशाअल्लाह कामयाब हैं। और इसी तरीके से हमें भी ये सिफत अपनानी होगी कि हम अपनी भी इज्जत करें और दूसरों की भी इज्जत करें। जब हम दूसरों की इज्जत करना सीखेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे अंदर एक इत्तिहाद होगा, इत्तिफाक होगा, इत्तिहाद और इत्तिफाक की ताकत होगी। जब हमारे अंदर ये ताकत होगी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद आएगी। और जब हमारी फिक्रें सही होंगी, तो इंशाअल्लाह ये काम और ही ज्यादा आसान होगा। जब हमारी फिक्र अल्लाह के दीन के लिए होंगी, तो हमारा इंशाअल्लाह ये काम और आसान हो जाएगा। दूसरों की इज्जत करना, दूसरों को ख्याल करना। अगर कोई ऐसी बात सामने आ जाए जो नापसंदीदा हो, तो बेहतर ये है कि इस अंदाज से उसको पेश किया जाए, उससे बात की जाए कि मामले से किसी को तकलीफ ना हो, और आपस के अंदर जो ऐसी कोई ऐसी बात ना हो जिससे इत्तिहाद इत्तिफाक की ताकत खत्म हो जाए। तो हमें इसकी भी कोशिश करनी है कि हम एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे की इज्जत करना सीखें इंशाल्लाह।
বলতেছে যে মেহমান বলেন যে যদি সঠিক জিনিস নিয়ে যদি কেউ ফিকির করতে থাকে, সহি রাস্তায় যদি কেউ চলতে থাকে, তো আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত যে কোনো ব্যবস্থাতে, যে কোনো হালতে, যে কোনো পরিবেশে সেটার ব্যবস্থা করে দেবেন। তো বলতেছে যে আমাকে আমাকে অনেকে বলে যে বর্তমান হালতে অথবা এখন বর্তমান মুসলমানদের জন্য কিছু মানে কি রাহবারি, অথবা এখন মুসলমানদের জন্য কি জরুরত, কি কি আখলাক হওয়া উচিত, অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করে। বলে আমি এমন এই কথাটাই বলবো যে একজন অন্যজনকে সম্মান দেওয়া শিখা, ইজ্জত দেওয়া শিখা। আমার মতের বিরুদ্ধে গেলেই তার বিরুদ্ধে আমি কথা বলবো, তাকে আমি ঘৃণা করতে শিখবো, এমনটা থেকে নিজেকে ফিরায় নিয়ে আসা। আসলে আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে হয়তো সঠিক মনে করতেছি, অন্যকে ভুল মনে করতেছি। যখন আমার মতের পক্ষে কিছু আসতেছে বলে তাকে আমি গ্রহণ করতেছি, আমার মতের বিপক্ষে কিছু চলে গেলে তার আমি বিরোধিতা করতেছি। এখান থেকে আমাদের ফিরে আসতে হবে। অথবা উনি বলতেছে যে একজন ব্যক্তি এরকম যদি প্যান্ট শার্ট পরে, সে তার মুখে দাড়ি নাই, তো তাকে আমরা তার প্রতি খারাপ ধারণা করতেছি, তার কোনো কথাকে আমরা হয়তো নিব না, তার চাল চলনের মধ্যে আমরা খারাপ ধারণা বদগুমানি করতেছি, তার সম্পর্কে বদজবানি করতেছি। তো বলে যে আমরা কিন্তু জানি না, হতে পারে ওই ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিকট অবশ্যই ভালো হতে পারে, গ্রহণীয় হতে পারে। এই আজ না হয় কাল সে ব্যক্তি দিনের পরিবেশের মধ্যে আসতে পারে, দিনের লেবাস পোশাক করতে পারে, অথবা তার এই এই বিষয়ের মধ্যে তার কমি আছে, দুর্বলতা আছে, অন্য বিষয়ে এর মধ্যে তার অনেক ভালো ভালো গুণ থাকতে পারে। সেজন্য মানুষকে ছোট করা, মানুষকে নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা। আর আরেকটা বিষয় এই কথার মধ্যে আসে, যেটুকু আমি আমি বুঝতেছি, আমি ব্যক্তিগতভাবে একটা কথা যোগ করি, সেটা হলো যে এই যে আমি হয়তো এখন যে বলতেছি যে আমরা আমার মতের বিপক্ষে একজন গেলে তাকে আমি শত্রু ভাববো না। তো আসলে এই কথার বলার দ্বারা যারা যারা আমাকে পছন্দ করে না, অথবা আমি যে জামাতের সাথে আছি ওই জামাতকে যারা পছন্দ করে না, তারা তখন বলে উঠবে যে হ্যাঁ, আমরা আমরা তো তাহলে তোমাদেরকে অনেক ভালো ভালো কথা বলি, কিংবা অনেক কথা বলি, আমরা আমাদের মতের বিপক্ষে গেলে তোমরা তো আমাদেরকে দেখতে পাও না। মানে নিজেদেরকে সঠিক ভেবে বসে থাকবে। ব্যাপারটা এমন না, ব্যাপারটা এমন, কথাটা বলা হচ্ছে যে আমি যদি ভুল পথে থেকে থেকে থাকি, আমাকে আমাকে আপনি অন্য যে আছে সে আমাকে উত্তম তরিকাতে আমাকে সংশোধন করবে, আমাকে সুন্দরভাবে বুঝায় দিবে। কিন্তু আমাকে সে খারাপ মন্তব্য করবে অথবা খারাপ কুধারণা করবে, এটার থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এবং আমিও যে অন্যের মতের বিপরীত কাজ করতেছি, চলতেছি, তার সম্পর্কে আমার কুধারণা করা, অথবা তাকে নিয়ে একটা অপবাদ দেওয়া, তার পিছনে কোনো বাজে কথা বলা, এগুলা থেকে আমাদের ফিরে আসতে হবে। কিন্তু যখনই দেখা যায় আমাদের থেকে কোনো আখলাকি কথা, কোনো ভদ্র কথা, সদাচরণের কথা বলা হয়, তখন আবার উল্টা আমাদেরকে দোষ দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে প্রত্যেকের দেখা উচিত যে আমি এই দোষে দোষী কিনা। আমি আমার মতের বিপক্ষে গেলেই তাকে আমি একেবারে ইহুদি, নাসারা, কাফের, মানে সমস্ত কিছু বলে দিচ্ছি। আসলে এগুলা আমরা বলতেছি, এগুলো আমার বলা ঠিক কিনা। মানে প্রত্যেকটা কথা সেটাকে দেখতে হবে নিজের মধ্যে এই অপকর্মগুলা আছে কিনা। সেজন্য মতের খেলাফ হলে কাউকে খারাপ ভাবা, কারোর বিরোধিতা করা, বলে যে এগুলা এগুলা আমাদের ঠিক না। এগুলা দিলে একটা মুসলমানের, একজন মানুষের ইজ্জত সম্মান করা হয় না, তাকে তাকে সম্মান দেওয়া হয় না। বলে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন দেখেন একে অন্যকে কিভাবে সম্মান দিতেন, নিজের জরুরতকে দাবায় রাখতেন, নিজের মতকে দাবায় রাখতেন, উম্মতের ঐক্যের চিন্তা করতেন। আর হযরত বলেন যে আমরা যখনই অন্যকে সম্মান করব, ইজ্জত করব, ইহতেরাম করব, তখন উম্মতের মধ্যে ইত্তেফাক আর ইত্তেহাদ পয়দা হবে, আপসে জোড় মিল মহব্বত পয়দা হবে, উম্মতের মধ্যে ইউনিটি, একতা পয়দা হবে। কিন্তু আমি যে জিনিসটা পছন্দ করি না, আমার মতের বিপক্ষে গেলেই তার বিরুদ্ধে কথা বলবো, তার প্রপাগান্ডা করব, তাকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করব, বিভিন্নভাবে জুলুম অত্যাচার করার চেষ্টা করব। আর মুখে বলবো ঐক্য চাই, একতা চাই, তোমরা চলে আসো আমাদের সাথে। এরকম তো কখনো সম্ভব না। উত্তম আখলাক দেখায় যারা যে খারাপ পথে আছে, উল্টা পথে আছে, তাদেরকে উত্তম আখলাক দেখায়, তাদেরকে হাতে পায়ে ধরে বুঝায় শুয়ে দিনের পথে নিয়ে আসা। যদি আমি তাদেরকে জুলুম করতে থাকি, অত্যাচার করতে থাকি, বাজে বদগুমানি করতে থাকি, বদজবানি করতে থাকি, তাহলে তো এখানে কখনো একতা, ঐক্য পয়দা হবে না। তো সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম নিজেদের জরুরতকে, মতকে, নিজেদের চাহাতকে দাবায়ে তারা অন্যকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে, ইজ্জত সম্মান করার কারণে, একজন আরেকজনের প্রশংসা করার কারণে তাদের মধ্যে আপোষে বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ থাকার পরেও সবার মধ্যে ঐক্য ছিল, ইউনিটি ছিল, ইত্তেফাক আর ইত্তেহাদ ছিল। और जब ये सिफत हमारे अंदर होगी, फिक्र अल्लाह के दीन की जब हम फिक्र करेंगे, जब हम अल्लाह के दीन की फिक्र करेंगे, अल्लाह
تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیں جو بھی کام ہم کریں گے ہماری نیت خالص ہو اللہ کے لیے، اور دوسری چیز کہ ہم اخلاص کے ساتھ کریں. ہماری نیت اور دو چیزیں بہت ضروری ہے، نیت اور اخلاص. جو ہم نے قرآن کی آیت پڑھی کہ انسان خسارے میں مگر جو اعمال کرے ایمان والا اور جو نیک اعمال کرے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور جو حدیث پڑھی اس کے اندر بھی کہ اللہ کی ہماری جو نیتیں ہیں وہ درست ہونی چاہیے. جب ہم ان صفات کے ساتھ کام کریں گے، ان صفات کے ساتھ فکر کریں گے، تو انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ کام کرتے ہی رہیں گے. مثال کے طور پر اگر ہم مدرس ہیں، ہم کہیں مدرسے میں پڑھاتے ہیں، بچے سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہماری نیت جب خالص ہوگی اور ہم دین کی فکر کے ساتھ اس کو پڑھا رہے ہوں گے، تو اگر کوئی ایسی غلطی کر دے گا تو ہم اپنی ذاتی اپنا اس کا کچھ اگر غلطی ہوگی تو ہم اس کو ایسی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اس لیے نہیں پہنچائیں گے کیوں کہ ہم سوچیں گے چلو کوئی بات نہیں، بچہ پڑھ رہا تھا، بچے سے غلطی ہو گئی، ہم تو اللہ کے دین کے لیے پڑھا رہے ہیں، اللہ کے لیے پڑھا رہے ہیں اور اس کو اللہ کا دین سکھا رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہم اس سے اپنی ذاتی دشمنی کبھی نہیں نکالیں گے، اس کو اس کی اور باقاعدہ فکر کریں گے کہ یہ بچہ کیسے درست ہو جائے. اور اسی طریقے سے اگر ہم دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں اور اس جماعت سے جڑے ہوئے، اگر ہمیں فار ایگزامپل اگر ہم گشت کر رہے ہیں، اگر ہم گشت کرنے کے لیے بیٹھے، کوئی ساتھی نہیں آیا، ایک ہفتے نہیں آیا، اگلے ہفتے نہیں آیا، اس کے بعد نہیں آیا، یا کوئی بھی ایسا کام ہو، تو ہم یہ نہیں کہیں گے ساتھی کوئی آتا ہی نہیں، ہم کچھ کام نہیں کریں گے. یا اگر کوئی کچھ کہہ بھی دے تو ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں کرنی، بلکہ ہمیں اس طرح کرنا ہے کہ ہم تو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. جب ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کا کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں صرف اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرنی کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا نہیں کہہ رہا ہے. اگر کوئی ایسی بات ہو جو شریعت کے خلاف ہو تو ہم اس میں بولیں گے، ورنہ تو ہم پھر اپنے کام سے ہی کام رکھیں گے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، صالح بنائے، دیندار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان صفات کا حامل بنائے. تو جب ان صفات کے ساتھ ہم محنت کریں گے، چلیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا دین پر چلنا آسان ہوگا، کسی بھی لائن میں ہم ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. মেহমান হযরত বলেন যে আমরা যে দিনের ফিকির করি, মেহনত করি, যেটাই করতেছি, তালিমি বিভিন্ন নিজাম কায়েম করার চেষ্টা করতেছি, এটা আমি কি নিয়তে করতেছি এটা আমার দেখতে হবে, আমার নিয়তটা কি আছে। কারণ ফয়সালা হবে নিয়তের উপরে, ফয়সালা আমার নিয়তের সাথে সাথে আমার ফয়সালা হবে। আর এই নিয়তের সাথে সাথে আমার ইখলাস আছে কিনা, মানে আমি খালেস ভাবে আমার নিয়তটা আল্লাহর জন্য করতেছি কিনা, মানে আমি কি নিয়তে কাজ করতেছি আর আমার এই নিয়তটা আল্লাহর জন্য হচ্ছে কিনা দেখতে হবে। যদি আমাদের এই সমস্ত কাজ যদি আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য না হয়, নিয়ত যদি সহি না হয়, তো এই সমস্ত কাজ আমাদের বিফলে যাবে। আর যদি আমাদের নিয়ত ঠিক থাকে এবং খালেস আল্লাহর জন্য করে থাকি, দিনের ফিকির করি, সঠিক দিনকে দুনিয়ায় কায়েমের জন্য মেহনত করি, তো আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলে যে এই কাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন, দুনিয়ার কোনো শক্তি এই কাজকে রুখতে পারবে না। বলে যে আমাদের যে বিভিন্ন কাজ করার সময় উনি মেসাল দিচ্ছেন, উদাহরণ দিচ্ছেন যে আমরা যেমন মাদ্রাসার মধ্যে যে পড়ানোর সময় আমাদের ছাত্রদের থেকে অনেক ভুল হয়, আমাদের ছাত্ররা অনেক ভুল করে বসে, তাদের থেকে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি হয়। তো এটা যদি আমরা এজন্য মনে করি যে আমি তো আল্লাহর জন্য পড়াইতেছি, আল্লাহ দিন কায়েমের জন্য পড়াইতেছি, তাহলে যে সে ত্রুটি করছে, ভুল করছে, তাকে আমি সুন্দরভাবে বুঝাই দিই, তাহলে কি হলো? বলে যে ছাত্রর সাথে শিক্ষকের সুন্দর সম্পর্ক থাকলো, একতা থাকলো, কোনো আপোষের মধ্যে টকরানো হলো না। কিন্তু আমি যদি এখন মনে করি না এটা আমার ব্যক্তিগত শত্রুতা, তার সাথে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারকে ধরে নিয়ে যদি আমি তাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে না দেখি, তার সাথে ভালো আচরণ, ভালো আখলাক না দেখাই, তাহলে দেখা যাচ্ছে হয় মানে এখানের মধ্যে একটা আপোষের মধ্যে, মহাব্বতের মধ্যে ত্রুটি আসবে, বলে নিজামের মধ্যে ঘাটতি এসে যাবে। তো সবসময় চিন্তা করতে হবে যে আমি তো আল্লাহর জন্য মেহনত করতেছি, বলে যে আমার তো আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য করতেছি। এখানে কারোর সাথে আমার যদি দুইটা কথা হয়েও যায়, আর কার মানে সবকিছু তো আল্লাহর জন্য, বলে আল্লাহর জন্য মাফ করতে থাকি, সবর করতে থাকি। উনি আরো উদাহরণ দিলেন, আমরা যেমন গাছ করি, তো গাছের মধ্যে দেখা যায় আমাদের অনেক সাথীরা হয়তো 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ 1 মাস তারা কোনো আমাদের সাথে শরীক হলো না, মেহনতের মধ্যে সময় দিল না বিভিন্ন ভাবে।
তো তাদের বিরুদ্ধে আমরা কথা বলবো না যে উনি কেন সময় দিল না, ওনার কোনো একটা নিজে আরো ভালো ধারণা রাখবো যে উনি কোনো সমস্যার কারণে অথবা কোনো ব্যক্তিগত সিচুয়েশনের কারণে আমার সাথে জুড়তে পারতেছে না, মেহনতের সাথে জুড়তে পারতেছে না, তো ওনার জন্য দোয়া করা, ওনার জন্য আফসোস করা, মেহনতকে আগে বাড়ানোর চেষ্টা করা, নিজে মেহনত করে যাওয়া। কারণ আমাকে তো নিজে আমল করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পাঠাইছে, নিজের মেহনত করার জন্য, নিজের চেষ্টা করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। আমাকে তো অন্য কোনো কাজের জন্য পাঠান নেই, অন্য কোনো আমলের জন্য পাঠান নেই। বলে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে যে পাঠিয়েছেন, আমাদেরকে দিনকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, মেহনত করার জন্য এবং ইসলামের প্রত্যেকটা শোভাকে কায়েম করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। তো অন্যরা যে কাজ করতেছে না, অনেকে কাজ থেকে কাজে জুড়তেছে না, একটু ফাঁকে রয়েছে, এজন্য তাদের সাথে তাদের জন্য দোয়া করা, ইস্তেগফার করা, তাদের জন্য বেশি থেকে বেশি রোনাজারি করা, কান্নাকাটি করা, উত্তম আখলাক দেখানো, মানুষকে মাফ করতে শেখা, অন্যের পিছনে না পড়া, সবসময় নিজের জাতকে দেখা, নিজের থেকে কতটুকু ভুল হয়ে যাচ্ছে, আমি কতটুকু মেহনতের মধ্যে শরিক হতে পারতেছি, কতটুকু শিখতে পারতেছি। বলে যে একজনের থেকে একটু ভুল হয়ে গেছে, কোনো গুনাহ হয়ে গেছে, তাহলে তার পিছনে পড়বো না, তাকে যদি আমি পারি বিষয়টা স্মরণ করায় দেবো যে আপনার এই জিনিসটা এমন না হয়, এমন হলে ভালো হয়। কিন্তু তার পিছনে পড়ে নিজের সময়কে নষ্ট করা, এগুলা থেকে নিজেরা পরহেজ করি, হেফাজতে থাকি, দোয়া করি, নিজেদেরকে মেহনতের মধ্যে লাগায় রাখি, নিজেদের সন্তানদেরকে মেহনতের মধ্যে লাগায় রাখি। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করেন, আমিন। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया। सो ठीक है इंशाल्लाह। हजरत जी मन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी निजामुद्दीन की तरतीब से मेहनत का थोड़ा हालत हमारा सामने आ जाए तो बहुत अच्छा हो। माशाल्लाह वहाँ पर मेहनत हो रही है और बाकायदा जमातें भी आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेहनत भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मरकज़ भी है और माशाल्लाह साथी लगे भी हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो तरतीब है बाकायदा मशवरे की, हर चीज़ सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो रही है माशाल्लाह। अब दुआ करें कि अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाए इंशाल्लाह। ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड वर्कर जोड़ वगैरह इस्तेमा, बाकायदा इस्तेमा निजामुद्दीन की तरतीब से ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी दिसंबर में हुआ था बाकायदा, तो मेलबर्न में भी हुआ, सिडनी में भी हुआ और ब्रिस्बेन में भी अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा हुए माशाल्लाह। और मशवरे भी निजामुद्दीन से अकाबिर आते थे इस्तिमा में। जी निजामुद्दीन से 5 अकाबिर आए थे माशाल्लाह वहाँ पर इज्तिमा में अल्हम्दुलिल्लाह। তো হযরতকে খাসভাবে জিজ্ঞাসা করলাম যে অস্ট্রেলিয়াতে মেহনতের কি হালত নিজামুদ্দিনের তরতিবে, তো হযরত বললেন যে আমাদের নিজামুদ্দিনের অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে যে সিডনি আছে, মেলবোর্ন আছে, বিভিন্ন স্টেটের মধ্যে জোড় হয়, ইস্তেমা হয়, আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ কাজ চলতেছে, জামাত আসতেছে। এরপরে আবার জিজ্ঞাসা করলাম যে বড়রা আসে কিনা নিজামুদ্দিন থেকে, বলছে যে হ্যাঁ ডিসেম্বরে সিডনিতে, মেলবোর্নে ইস্তেমা হয়েছে, প্রোগ্রাম হয়েছে, সেখানে আমাদের নিজামুদ্দিন থেকে 5 জন মুরব্বী হযরতরা আসছিলেন, সেখানে इंशाल्लाह मेहनत হচ্ছে, জামাত বের হচ্ছে। तो हजरत हमारा बांग्लादेश में जो इस्तेमा आने वाला है उसमें ऑस्ट्रेलिया से आपको आने के लिए मैं दरखास्त करता हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह इस साल तो नहीं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दो, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। जी हजरत, हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए और मुल्क की सारे साथी के लिए, काम करने वाले सारे साथी के लिए दुआ कीजिए खास करके। नहीं जरूर इंशाल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए और हम सबको अपने दीन के लिए सारे आलम में कबूल फरमाए और हम सबको ईमान पे खात्मा नसीब फरमाए, हमारे फैमिली को, हमारे घर वालों को, हमारे मुल्क वालों को, हमारे सारे आलम वालों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन आमीन। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर।